الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب القائم على ولسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتنا في الله، كما هي عادتنا نتدارس وإياكم إما آيات إما أحاديث أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. Donc comme d'habitude, avant le prêche du vendredi, nous avons ce privilège d'être avec Allah dans ce majlis, dans cette réunion, dans cette assemblée bénie. Il y a la présence des anges pour étudier, pour comprendre les versets d'Allah et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Comme on a dit, un vendredi, un verset du Coran avec le tafsir, l'exégèse, le ma'sour, et un vendredi, le hadith, et aujourd'hui c'est le vendredi du hadith. حديث اليوم إخوة الإيمان عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، ذكر 2 أو 3 بعد قرنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون. ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. ويظهر فيهم السمن. رواه البخاري في صحيحه رقم 6695. Le hadith d'aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, il est rapporté par le compagnon Imran ibn Hussein, avec Sad, pas avec Sin, et il est dans l'authentique de Bukhari, numéro 6695. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: les meilleurs de mes époques, c'est pas un siècle, c'est plutôt époque, zaman. Le meilleur ou la meilleure des époques, c'est mon époque, c'est-à-dire l'époque prophétique avec les compagnons de Allah. Puis ensuite celle qui la suit, puis ensuite celle qui la suit. Et Imran dit: je ne sais plus s'ils avaient cité 2 époques après lui ou 3 époques après lui. Et puis le prophète alayhi salam ajoute: ensuite il y aura des gens qui vont formuler des serments, des vœux, sans les réaliser, et qui trahiront et ne seront pas dignes de confiance, et qui témoigneront sans qu'on leur demande. Et ici, sans qu'on leur demande, on va voir l'interprétation des savants, c'est-à-dire le fait de se précipiter à témoigner pour peut-être prendre ce qui ne nous appartient pas, ou pour, entre guillemets, faire ce qu'on appelle shahadat zur, c'est-à-dire le faux témoignage. Et apparaîtra chez eux l'obésité. Et apparaîtra l'obésité. Rapporté par le Bukhari. وفي رواية: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث أولا كيجاوب على مسألة السلف الصالح. ما معنى السلف الصالح؟ شوفوا الناس كيبقاو يتكلموا يمين السلف الصالح السلف الصالح السلف. شكون هو السلف الصالح؟ الحديث كيجاوب. هذه أولا ما يستفاد من هذا الحديث. أولا
معنى السلف الصالح، المفهوم الشرعي النبوي لهذه المرحلة الزمنية المباركة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بحالها منا. إن ربي هو اللي خلق الخلق، هو اللي فضل. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل الأولين على الآخرين، وهو يعلم وعارف. ربي صفة سيدنا جبرائيل في المشارق الأرض ومغاربها، صفة سيدنا جبرائيل ديالو سير، وهو أعلم غير باش حنا نفهموا، هو أعلم بكل شيء. غير هو صفة سيدنا جبرائيل، سيدنا جبريل صفته مشارق الأرض ومغاربها، يشوفها، يشوف خير خلق الله منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. لقى شكون؟ محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. سائلة ربه يخلق ما يشاء ويختار. قال العلماء هو خير حتى من جبرائيل، لأنه نهار المعراج شنو قال له؟ قال له إذا اخترقته احترقته. هادشي ما يمكن تدوز له غير انت. ثم فاختار الأنبياء الآخرين. ثم قال له ربي اختار له الناس اللي غيصحبوا له دوك الخير، الناس اللي غيكونوا أصحاب ديال الأنبياء، اللي غيصحبوا الأنبياء، اللي غيكونوا صحابة الأنبياء، الصحابة ديال سيدنا حواري سيدنا عيسى، صحابين سيدنا موسى، صحابين كاع كل نبي، الناس اللي غادي يكونوا معاه قراب. وشكون اللي غيختاروا باش يكون الصحابة ديال خير الأنبياء والمرسلين؟ اختار له أبا بكر، خير أمتي بعد نبيها أبي بكر. ثم اختار عمر، ماشي راه في الأزل مازال كاع ما كاين والو. ثم اختار عثمان، ثم اختار علي، ثم بقية الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة، ثم باقي الصحابة من أنصار المهاجرين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان أشنو؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. سهلة. اجي نتوما تقول لي ولا ورا الصحابة كانوا فعلوا تركوا. ربي اختارهم، ما اختاركش انت، ما اختاريش انا، اختارهم هما، وانتهى الامر. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ان هادو اللي كيبغيو يسبوا الصحابه كيسبوا غير واحد، كيسيئوا لراسهم، لان ربي اختار وفضل بعضكم على بعض. صافي. Je disais donc, très important, Allah tabaraka wa ta'ala, évidemment, il sait tout. Mais pour rendre cette science manifeste, il a envoyé Gabriel, Sidna Jibril, parcourir toutes les terres pour choisir la meilleure des créatures. La meilleure des créatures. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps. La meilleure de toutes les créatures que Allah a créées. Et c'était Mohammed, Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'unanimité des savants, il dit qu'il est même meilleur que Jibril, que les anges. Puisque Jibril n'a pas pu franchir le jour de l'ascension. Dans le voyage ascensionnel. Il dit, moi je m'arrête là. J'atteins mes limites angéliques. Mais toi tu peux franchir. Donc ce choix, il est définitif, immuable. Et c'est le choix divin de ce prophète alayhi salam. Et il a fait de sa umma khayru ummatin ukhrajat lin-nas. Et il a fait que lui et sa umma soient à la fin, pour qu'ils soient témoins de tout ce qui était avant. Et on dit, on laisse le meilleur pour la fin. On le dit, on ne le dit pas. On laisse le meilleur pour la fin. Alhamdulillah. Et puis, il y a eu le choix des autres prophètes, évidemment. Ils sont les meilleurs après Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont aussi infaillibles au regard de leur mission. Très bien. Ensuite, en troisième lieu, il y a eu le choix de la famille et des compagnons de ces prophètes. Al-Al ou Al-Sahb. Le choix très précis
par Allah subhanahu wa ta'ala, pas par une personne, de ceux qui vont être la famille bénie et les compagnons bénis de ces prophètes. Les apôtres pour Jésus, les compagnons de Moïse, les compagnons de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été choisis à leur tête Abu Bakr. C'est un choix d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a dit وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. وَصَدَّقَ بِهِ. On a parlé de lui dans le Coran. ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. Terminé. Il a choisi Abu Bakr pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà de cette cieux. C'est son choix d'Allah. Puis il a choisi Omar, puis Uthman, puis Ali, dans cet ordre-là. Puis les 6 autres promis au paradis. Puis les Ansar et les Muhajirin. Et il a dit d'eux dans le Coran qu'il était satisfait d'eux. Il les a agréés, élus. Et c'est terminé. Ce choix est immuable. C'est Allah qui l'a fait. Personne ne peut discuter ce choix de ces nobles compagnons. Allah les a créés pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Terminé. On ne peut pas venir aujourd'hui discuter ce choix divin. On ne peut pas venir aujourd'hui discuter, oui mais ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Quel que soit ce que tu feras, tu ne pourras pas atteindre leur niveau. Ils ont soutenu, aimé, dépensé, sacrifié, tout pour le bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah les a cités élogieusement dans le Coran. Et nous a demandé de dire radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Point. Plus de discussion après. On peut pas, voilà. Toute discussion sur les compagnons est un manque de convenance vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En gardant nos limites et gardant nos convenances. إِذَا ذُكِرَ صَحَابَتِي فَكُفُّوا فَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِأَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ خَيْرُ الْأَطْهَارِ وَأَحْسَنُ الطُّرُقِ. Salut. لِكِأَدِهُمْ أَدَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Le prophète alayhi wa sallam nous dit, si quelqu'un les cite en mal, c'est qu'il est en train de me nuire. Je ferme la parenthèse. Donc, dans ce hadith que vous venez d'entendre, le prophète alayhi wa sallam témoigne de son époque. En nous donnant ainsi la bonne définition de la notion de salaf. Khairul quruni qarni. La meilleure des époques, mon époque. Les savants ont essayé d'expliquer le pourquoi de cette décision, le pourquoi de cette élection. Au-delà du fait que c'est une décision divine, donc indiscutable, hein, voilà. C'est Allah qui décide, c'est Allah qui choisit, c'est lui qui a créé, et c'est lui qui choisit ce qu'il préfère, ce qu'il met en avant par rapport à ses créatures. On n'a pas à discuter, c'est le créateur, Allah tabaraka wa ta'ala, qui a décidé. Très bien. Ils ont dit aussi, parce qu'ils étaient proches de la source. Rabbi Mullaïn. عين النبوة التي لا صندوق. Sœur Gila. عين النبوة التي لا صندوق. J'étais proche de cette source magnifique, lumineuse, qui est la source Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est connu que plus on s'éloigne de la source, plus l'eau ou l'intensité lumineuse baisse. On est d'accord? C'est logique, hein? Plus on s'éloigne de la source de la lumière ou de la source d'eau,
plus c'est moins. C'est important, moins intense, moins lumineux. C'est comme ça, c'est la logique humaine. Bon, cette logique humaine, elle va avec la logique divine aussi, pour ce cas précis qu'on vient de citer, qui est salaf, la notion de salaf. Très bien. Alors, toujours dans cette priorité, de ce privilège, il cite l'époque qui le suit, Tabi'in, et l'époque qui le suit, Tabi'in. Les savants ont même généralisé, ils ont dit c'est pas juste les 3 époques de compagnons, compagnons, des compagnons et compagnons, des compagnons, des compagnons. Ils ont dit on peut estimer cette période à 3 siècles. Les savants ont dit on peut estimer cette période à 3 siècles pour plusieurs raisons. Ils ont détaillé, notamment le fait que c'est pendant ces 3 siècles, effectivement, qu'il y a eu l'établissement de notre doctrine correcte, avec l'émergence des 4 écoles sunnites reconnues, où là, je me dis, on n'aura pas de consensus sur le faux. Et puis, sur d'autres considérations par rapport à d'autres hadiths. Alors, maintenant que j'ai dit ce que j'ai dit, il faut que j'apporte des nuances, comme d'habitude. Hein. Moi, j'aime pas le tout blanc, tout noir, ça n'existe pas. Il y a toujours des nuances. Je vous ai toujours ici appris la nuance. Hein. Viens. La première nuance. Certains vont vous dire c'est une période où il y avait aussi des sectes. Première nuance. Khawarij, c'en est quand Ali, il a été assassiné par Khawarij, on est d'accord. Khawarij, c'est la première secte qui a émergé en islam. Première secte littéraliste. À cause de son littéralisme, il a assassiné pas mal de compagnons. Donc c'est pas une période parfaitement tranquille. Il y a eu fitna kubra, la grande discorde. On est d'accord. Sans faille. Jamais. C'est pas tout à fait tranquille. On peut effectivement expliquer la vie de chaque belligérant et dire qu'effectivement Allah tabaraka wa ta'ala avait prédit cela dans le Coran. Wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tubghi hatta tafi'a ila amrillah. Qatilu allati tubghi. Donc là qui أصل la القضية ديال الفئة الباغية وأنها تحارب. Et le Coran, effectivement, n'exclut pas que les frères puissent avoir des différends. Donc il faut rétablir l'ordre. C'est l'humain, c'est comme ça. Bon. Il peut y avoir une fille A, un groupe qui a tort et un groupe qui a raison. Même parmi les meilleurs des gens que le monde a pu voir. Donc cette nuance, elle est importante. La naissance des sectes. Il y a eu aussi, pendant cette période-là, Jbriya, Jamiya, Murji'a, Qadariya, Mushbiha, Mujassima, un ensemble de sectes qui ont dévié de l'Mahajja al-Bayda, de la voie blanche. Comme le prophète l'avait prédit. Il y a eu même les guerres d'apostats à l'époque de Abu Bakr. Des gens qui, après le départ de Sidna Rasulullah, quand Sidna Rasulullah a rejoint son Seigneur, hop, tout de suite, ils ont quitté l'islam, ils ont commencé à prétendre à des choses et à vouloir en découdre avec l'islam. Très bien. Ces sectes-là ont émergé pendant ce siècle béni. Ça, c'est une nuance aussi. Ces sectes-là, c'est notamment la mauvaise compréhension de la religion, notamment cette question du destin et du libre arbitre. Entre ceux qui ont dit oui, mais finalement, Allah a tout décrété pour nous, donc pas la peine d'agir. Et ceux qui vont dans un autre extrême, mais finalement c'est Allah qui nous a dit de vous tuer, donc on vous tue et on ne sera pas jugé. Jbriya. Ne venez pas nous blâmer, c'est Allah qui décide. Qadariya. Donc cette notion de qadar du destin qui était très mal compris par
un certain nombre de personnes et qui ont versé dans cet extrémisme qui était malheureusement, qui a fait couler beaucoup de sang. Chez les musulmans. Chez les musulmans. Chez les musulmans, là on n'est pas ailleurs, on est juste chez les musulmans. Très bien, entre nous. Jamia, al-Mushbiha, ceux qui ont donné à Allah tabaraka wa ta'ala un corps, etc., le Mujassima, tout cela a existé. Donc, quand le prophète alayhi salam nous dit que khayrul quruni qarni, ça veut dire quoi finalement? Si je vous présente ces nuances, ça veut dire quoi? Hein? Bravo. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre cette parole au sens global et générique. Ça veut dire que le prophète ici, il vise ceux qui ont gardé le cap, ceux qui sont restés sur la voie droite, sur la mahaj al-bayda, et qui ont suivi sa sunna et la sunna de ses khulafa al-rashidin après lui. C'est ceux-là qui sont khayr, qui sont désignés par l'adjectif khayr, meilleur, et pas les autres. Vous voyez la nuance? On ne peut pas le comprendre dans l'absolu, ce hadith. 2, ça nous montre aussi que les dérives humaines sont là toujours, depuis toujours. Et à chaque fois que nous prenons la passion pour idole, l'hawa, ilaha, on dévie. À chaque fois qu'on veut se détacher des savants, on s'égare. Pourquoi les Khawarij se sont égarés? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Abdullah ibn Abbas. Pourtant, Ali a envoyé Abdullah ibn Abbas, qui a expliqué la notion de hukm lillah. Il l'a expliqué. On avait déjà parlé de cette notion de hukm lillah. Mais ils n'ont pas voulu suivre les savants. Or, les savants sont les héritiers des prophètes. Certes, on n'a pas de clergé en islam, mais on a ces savants qui sont les garants de la bonne compréhension de cette religion. À chaque fois qu'on les a suivis, on était protégés. À chaque fois qu'on a dit oui, mais moi aussi, on a suivi nos passions, l'orgueil, la vanité. Moi je suis, et moi, et lui, il est qui pour me dire ce que je dois faire ou je peux. Terminé. Voilà. ربي فضل بعضنا على بعض في الرزق، الرزق حسي والرزق المعنوي. كاين العالم واللي ماشي عالم، كاين اللي عطاه ربي علم صغير علم كبير، وفوق كل ذي علم عالم. هذا تلقى عالم في واحد اسمه هذا عالم في واحد، وكنتكاملوا وربي يسخر شي لشي بحال في الحياه الماديه. هذا عنده، هذا كيعرف يخبز، هذا كيعرف يطيب، هذا كيعرف يصاوب الضوء، هذا يعرف، وكنتكاملوا. ماشي شي واحد يتسلط على حاجه ماشي ديالو، ما كيعرفش شي للضوء، يجي يضرب الضوء يطيح من الضوء يمشي فيها هالاته، ما يمكنش. هذا هو الانسان، خصو يحترم الامانه اللي عطاها له الله، الاختصاص اللي عطاه الله، وما يتعداش الى ما لا يعلم. اللي ما يعرفش يقول لا قال لا ادري، علم الله ما لا يدري. Donc chacun ses compétences et ses habilitations. Les compagnons respectaient ces habilitations, les habilitations des uns des autres, et ça se passait bien jusqu'au effectivement où le Khawarij, c'est pour ça qu'on dit Khawarij, Kharaj et Khurjou, ils sont sortis du groupe. Ils se sont dit, ben nous sommes, voilà, et hop. Dès que tu sors du groupe, Shaitan, il est là pour te prendre dans sa voie. Il dit bienvenue, allez. Yadullahi ma'al jama'a. Innama yakulu al-zibu min al-ghanami al-qasiya. تخرج من عند خوتك غتلقى الشيطان كيتسناك وكيجلس. مرحبا بك. مرحبا اجي. جابك الله. اجي تمشي معنا. Et il s'imagine des choses et il se prend pour je sais pas quoi. C'est comme ça que Moussaïlim al-Khattab est parti dans son délire, c'est comme ça que les Khawarij sont partis dans leur délire, c'est pour ça que les Jabriya sont partis dans leur délire, c'est pour ça que le Jahmiya, le Murji'a, Qadariya, etc. sont partis dans leur délire, etc. Chaque fois d'une histoire d'égo, une histoire d'ignorance, une histoire d'orgueil. Très bien. Ça, c'était la première nuance. Deuxième nuance. Une fois, cette nuance vous concerne. Elle me concerne, elle te concerne, elle nous concerne. Une fois, le prophète alayhi salam était avec ses compagnons et il a dit Ishtaqtu li ikhwani. Allah. Ishtaqtu li ikhwani. Il a dit j'ai hâte de voir mes frères. Mes frères me manquent.
Les compagnons ont dit, mais nous sommes tes frères, ô messager d'Allah. Nous sommes là, à côté de toi. On ne va pas te manquer, nous sommes là. Non, non, non. Vous êtes mes compagnons. Mes frères, ceux qui viendront après moi, qui ne m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu. Lem yarawni. Qui ont cru en moi. Amanu bi wa lam yarawni. L'un d'eux souhaiterait me voir en donnant sa vie pour moi. L'amour. L'humain sera avec celui qu'il aime. Et cela, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit d'eux que les actes que ces gens-là sont en train de faire n'ont pas la même comptabilité que les actes des autres. Pourquoi? Parce que ce sont les gens de l'amour. Et les gens de l'amour ne sont pas comme les autres. Les gens de l'amour sont sur des chairs de lumière. Les gens de l'amour ne sont pas jugés. Les gens de l'amour, on dit quand on aime, on ne compte pas. Quand tu l'aimes et qu'il t'aime, il n'y a plus les mérites que vous connaissez. Hassan al 10 fois 10 fois 70. C'est la comptabilité, c'est avec les commerçants. Avec les amoureux, il n'y a pas de comptabilité. Tu ne peux pas imaginer ce qu'il a préparé pour toi, qu'il aime. Et ça, c'est une nuance très importante parce qu'elle est pleine d'espoir pour vous. C'est-à-dire chacun de nous peut être celui qui va être le bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam. Ikhwanuhu sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, évidemment, pour terminer le hadith, il y avait la note positive, mais il y a des notes négatives, bien sûr, parce que c'est comme ça, il y a toujours un équilibre entre le mal et le bien, le beau et le laid. S'il n'y avait pas la laideur, on ne reconnaîtrait pas la beauté. Si tout le monde entier était homogène, on ne saurait pas distinguer, discerner le bien et le mal. قال كسيدي غيجي واحد هذا الزمان الناس غيديروا النذر يعني كتقول غادي يا ربي الا فعلتي لي وتركتي سيدي غندير لك اسيدي يا ربي الا عطيتيني الولد الصالح غنتصدق ومنهم من عاهد الله لا إن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فما أتى من فضله بخلوا به والعياذ بالله. تعهدت الله والله يسمع ويرى. بس هو ما سمعكش راه سمعك. C'est noté. Tu as fait une promesse à Allah, un vœu. Il dit Allah, si tu guéris mon enfant malade, je ferai ceci et cela. Et il guérit ton enfant malade. Et tu ne fais rien. Tu crois quoi? Que tu avais parlé à un absent? Tu joues avec qui là? Allah nous a parlé dans le Coran de cet hypocrite qui avait demandé au prophète plein de choses. Et quand il a eu, il dit non, tout ça c'est bon. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون. Allah il connaît tes secrets. Si tu fais une promesse à Allah, il faut absolument la tenir, ce qu'on appelle nadr. Yufouna bin nadri. Deuxième spécificité de ces gens-là qui viendront après ces siècles bénis, c'est le khiyana, la trahison. Non, aucune parole. Ça commence par l'absence de ponctualité, le non-respect des engagements, la parole donnée. Elle est sacrée, la parole donnée. À l'époque de mon grand-père, quand quelqu'un disait à quelqu'un « je te donne tant le jour J », il peut mourir pour ça. Il peut mourir pour ça. Il ne sait pas faire autrement. C'est fini, terminé. C'est pas la peine qu'il le répète 2 fois. C'est terminé. Il te donnera tant
le jour J. Tu viens le jour J à l'heure qui a été fixée, tu viens, tu trouves ta amana. Pas la peine d'appeler, ou il n'y avait même pas de téléphone. Tu dis, on se rencontre à tel endroit, tel jour, telle heure. Et je te donne tel truc. Terminé. Ça peut être dans un mois, dans 2 mois, dans 2 mois, je donne. Ça y est, terminé. C'était ça. Rijal. كلمة هي مؤمن وكما يحافظ على الكلمة ديال كي داير هذا. Et le témoignage. Troisième calamité. Alors sur le témoignage, il y a d'autres hadiths qui disent oui, il faut se précipiter pour témoigner. Ce hadith semble être en contradiction avec l'autre hadith, mais il n'y a pas de contradiction. C'est juste une mauvaise compréhension qui fait que vous sentez une contradiction. Mais il n'y a pas de contradiction. C'est que le premier hadith nous parle d'un témoignage pour le droit divin, et l'autre, c'est les autres droits qui n'impliquent pas une lésion d'autrui. Vous comprenez? Si quelqu'un a volé quelqu'un, vous avez les biens d'un orphelin par exemple qui ont été dérobés, qui sont chez un tel, et moi je le sais, je dois témoigner précipitamment pour que cette personne-là retrouve ses biens, c'est logique. Mais quand une personne va se précipiter pour témoigner, ou engage un témoignage juste pour prendre ce qui ne lui appartient pas, ou pour créer la zizanie, ou créer des problèmes, là c'est autre chose. Et le prophète alayhi salam, enfin, nous donne une spécificité qui fait partie de Mu'jizat an-Nubuwwa, des miracles de la prophétie. Parce qu'effectivement, à l'époque des compagnons, de leurs compagnons et des compagnons de compagnons, elle n'existait pas, cette maladie. N'existait pas. L'obésité n'existait pas. Les savants ont dit ce phénomène, il est lié aussi, et pas seulement, à cette insouciance. La personne, elle se laisse aller. Ne va plus à la mosquée, ne fait plus rien, l'oisiveté est mère de toutes les vices, de tous les vices. Oisiveté, ne fait rien. Il est sur son canapé avec sa soubha, c'est-à-dire sa télécommande. Son chapelet, c'est sa télécommande, d'accord? Il zappe. Les fast-food, n'importe comment. Et les fast-food fatwa chez Google. Chez Google, tac. Ah oui, c'est haram, c'est toi, tu es en enfer, tac. Sur son canapé. Voilà. Vous voyez l'image? C'est ça l'image que le prophète a essayé de nous donner pour nous mettre en garde contre cette oisiveté, contre cette insouciance. استهتار غفلة عن الله. الإنسان كيضيع الفلوس باش ياكل زيادة على داك الشيء والناس كيموتوا بالجوع، ثم كيضيع الفلوس باش يحيد داك الشيء اللي زادوا. فين العقل في هادشي؟ فين هو العقل؟ كاينش العقل في هادشي. هو كيتفكر الإنسان ما يديرش هادشي كاع. الاعتدال في كل شيء، تكلمنا على الاعتدال، on a parlé de l'équilibre en toute chose. L'équilibre alimentaire, l'équilibre dans l'ibada, l'équilibre dans le comportement, l'équilibre partout. Dans le nafaqa, dans la dépense. Et donc oui, c'est une marque distinctive de ces générations qui ont oublié Allah tabaraka wa ta'ala et qui ont le cœur scellé. C'est ça aussi le problème de Siman. Le cœur, ça y est. Il n'a plus aucun sentiment, aucune empathie, aucun présence avec Allah. Il lit le Coran de l'Alhamdulillah jusqu'à Nas, ça lui fait ni chaud ni froid. Aucune larme, rien. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa du'a'in la yustajabu lahu. Donc oui, il faudra nous remettre en question par rapport à cette génération-là pour savoir où on se situe. Est-ce qu'on est dans Irwanuhu, sur les pas de Sahabatuhu, ou est-ce qu'on est dans le Dina Yadharu Fihim Siman? Tu as le choix, mon frère. Tu as le choix, ma soeur. Tu es libre. Tant que tu as, alhamdoulilah,
Donc tu es vivant. Là, tu as cette liberté de choix et on espère pour toi que tu feras le bon choix si tu as un cœur vivant encore, ou si tu fais revivre ton cœur par la ilaha illallah par dhikr. Alors comme d'habitude, je réponds aux questions qui ont été posées. Et il y en a eu pas mal, donc comme d'habitude, je vais choisir parce qu'il y a beaucoup. Les autres, vous irez Inch'Allah sur la chaîne et à travers l'email pour avoir la réponse. Est-ce que la iqama, elle est obligatoire pour la femme? La iqama, mes chers frères, mes chères sœurs, son statut, c'est sunna, c'est pas l'wujub, c'est pas l'obligation. Sunna pour l'homme et mandoub, préférable pour la femme si elle est toute seule. Et l'enfant, s'il est tout seul, s'il prie tout seul. Voilà le statut de l'iqama. هذه هي الإقامة الصلاة والإقامة لفظها عند أهل المدينة المدونة ديال سحنون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قام الصلاة مرة واحدة. هذه هي la version médinoise qui a été rapportée du prophète alayhi salam. L'iqama. L'iqama sunna pour l'homme, pour pouvoir effectivement entamer la prière obligatoire, on parle ici de la prière obligatoire, et mandoub, et pas sunna pour la femme, c'est-à-dire un degré moindre de mérite ou d'exigence, plutôt, pour la femme et l'enfant. Si elle est toute seule, elle fait l'iqama, mais ce n'est pas un wajib. C'est pas les 7 wajiba, il n'a même un douba. C'est pas un devoir. Ni pour l'homme d'ailleurs, ni pour la femme. Très bien. C'est-à-dire, si une personne oublie l'iqama, sa prière est encore valide. Voilà. Salatu sahiha. وهذا ما قاله سعيد بن المسيب ومحمد بن المكدر يقولان إذا صلى الرجل وحده فليؤذن بالإقامة سرا في نفسه وإذا صلت المرأة مع الرجل هو اللي كيدير الإقامة. إذا صلى الرجل والمرأة والطفل الرجل هو اللي كيدير الإقامة بهم كاملين. هذا اللي شلعت الله. قال ابن القاسم وسألت مالكا في من صلى بغير إقامة ناسيا قال لا شيء عليه لا شيء عليه. قال فإن تعمد قال فليستغفر الله ولا شيء عليه. هذا قول مالك رضي الله عنه. هذا قضية الإقامة مزيان. من بعد سيدي واحد كيسول على لبس المجوهرات للرجال من فضة وغيرها براسليت وسا فوالا. هو قال له شخص سكر عريان خاتمه مولاي ماشي قضينا حنايا انا غير خواتم غزالهم كي ها معليش نجاوب. اللي حرام على رجال الأمة هو الذهب ما غير ذلك مختلف فيه بحكم ماذا؟ بحكم قضية التشبه. واش كتشبه واش ما كتشبهش؟ تشبهتي راه منه ما تشبهتيش راه ماشي منه. شنو هو التشبه؟ التشبه يختلف باختلاف الظروف والأحوال والمقاصد والنيات وكذا. مبحث عظيم التشبه. ماشي تقول لي واحد طلق شعره راه تشبه بالنساء. النبي عليه الصلاة والسلام كطلق شعره يعني تقول له انت كتشبه بالنساء. الحسب التشبه. La question de ressembler aux femmes, elle n'est pas absolue en fait, elle est relative. Par exemple, un homme qui fait pousser ses cheveux, on ne va pas dire qu'il est en train d'imiter les femmes, pas du tout. Le prophète alayhi salam, à un moment donné, il avait les cheveux longs. Avoir les cheveux longs, c'est pas interdit. On est d'accord. معروف هذه. ماشي توضيحات كاين امور توضيح الموضحات من المفضحات كاين امور سهله جدا. دونك هذه السؤالين وكان سؤال اخر مهم جدا خليته هو الاخير. سؤال جد مهم اللي هو بطبيعه الحال الاسئله اللي هي كتغضب بعض الناس.